নমস্কার, আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। আজ আমরা উপস্থিত হয়ে গেছি প্রেস ক্লাব, কলকাতা প্রেস ক্লাবে, এবং আজকে এখানে সিআইআই কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ, সেখান থেকে একটি প্রচারের জন্য প্রেস মিটের আয়োজন করা হয়েছে। ব্র্যান্ড আমরা প্রত্যেকেই জানি ব্র্যান্ড মানে কি, কিন্তু এই ব্র্যান্ডিংটা কীভাবে এআই দিয়ে আরও সুন্দর করা যায়, আরও ব্যাপক আকারে ব্র্যান্ডিংটা করা যায়, সেই ব্র্যান্ডের গুরু হচ্ছেন ডক্টর এরিক জো স্মিথ থেলার। তো তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়, তিনি ওয়ার্কশপ করবেন। সেই ওয়ার্কশপের যে সেই প্রচারের জন্য আজকে এই প্রেস মিট করা হচ্ছে সিআইআই এর তরফ থেকে। ক্যামেরায় অমিতাভ চক্রবর্তীর সাথে আমি অনিন্দিতা, প্রেস ক্লাব, কলকাতা। Brand Conclave has evolved into much more than just a master class. It has become some sort of movement, confluence of ideas, minds, visionaries who have actually collectively shaped the narrative of branding in the country. From global thought leaders like Kevin Keller, David Acker, to new age disruptors like Jonah Berger. I think this particular platform has always set the gold standard in brand thinking in the country. So today we are extremely thrilled to unveil the first look of this particular edition along with the main speaker, Mr. Eric Jokans Teller will be the main speaker for 24th CII's Brand Conclave edition. And as you all know that this is not the first time we are having him in this conclave. He's a world-renowned strategist, innovation expert. He's also the CEO of Vivaldi, and he has got tremendous experience in terms of his understanding of the branding ecosystem in a world of disruption. And in this year particularly, he will talk about how AI will create value for business and brands, which is the core theme for the 24th edition of Brand Conclave. At CII, our endeavor has always been to educate, to enrich, to enhance the knowledge base of the business fraternity and prepare them for the coming times. AI has been a hot topic for all of us, which we all believe that will invade our lives, and it will also perhaps revolutionize the way branding is done in the next decade. So there will be 4 sessions in the masterclass, namely the first one being AI as a strategy, the second one was Beyond the Brand, third is Growth by Design, and the fourth one is Business Reinvention. So these are the 4 sessions which Dr. Eric will cover, and he will actually help us understand how AI can be leveraged as a transformative force for growth, for relevance, for reinvention. My friends from the media, all of you have been very supportive, and you have really helped us in amplifying the voices and the ideas that we generated from this platform. I want all of you to continue doing the same, and at this moment, since we are unveiling this, I want to extend my warm invitation to all of you to join us on 17th of December. Engage with us, carry us in your writings, continue the conversation physically, digitally, maybe outside East India, wherever possible, to a wider audience. So thank you very much for being here, and look forward to your support. Thank you. মিস্টার নিমেশ বললেন যে মানে ফার্মার থেকে ফুটবলার, মানে বিজনেস তো এখন প্রচুর কমপ্লিকেটেড হচ্ছে আর ডিসরাপটিভ হচ্ছে। তো এআই যদি আমরা আজকে যদি না গ্রহণ করি বা না শিখি, তাহলে কিন্তু 1 বছর পর আমাদেরও বিজনেস করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সো ইট ইজ নট আ চয়েস, ইট ইজ আ কম্পালশন। তো আশা করি যে এটা আমরা যত তাড়াতাড়ি এটাকে নিটিগ্রিটি শিখবো, যেমন এআই ইন্ডিয়াতেও আছে, আমরা সবাই শিখছি, কিন্তু যখন বিদেশ থেকে কেউ এসে নতুন একটা রিফ্লেকশন দেয়, তখন ওই নিটিগ্রিটিস থেকে আমরা তাড়াতাড়ি বিজনেসকে এনরিচ করতে পারি। এটাই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য। যে ইনিশিয়েটিভটা যেটা সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়ন যেটা নেওয়া হয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল
কাউন্সিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল যেটা করা হচ্ছে আর কি, এটা কোনো পার্টিকুলার কোনো ইন্ডাস্ট্রির উপর নয়, এটা ওভারঅল একটা ব্র্যান্ড কনক্লেভ। এটাকে একটা যে আজকের দিনে আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট, যে কোনো জিনিস প্রোডাক্ট যদি আপনার হার্ড প্রোডাক্ট হয় কিংবা আপনার যদি সার্ভিসেস হয়, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে যখন আমরা মার্কেট করতে যাই তার একটা দরকার হয় আর কি, তার একটা প্রসেস দরকার হয়। তো এইটা হচ্ছে ব্র্যান্ড কনক্লেভটা হচ্ছে যে নতুন যে ব্র্যান্ড ইনিশিয়েটিভ যেগুলো আসছে আর কি, অর্থাৎ ব্র্যান্ডিং করার, আমি যে কনজিউমারের কাছে পৌঁছাবো, আমার তো একটা ভেহিকেল থাকা দরকার। এই কনজিউমারের কাছে পৌঁছানোর জন্য সেটা যে ধরনের স্টাইল কিংবা যে ধরনের টেকনোলজি ইমপ্রুভ করা দরকার, সেই জিনিসটা আমরা এখানে ডিসকাস করা হয়। কারণ আজকের দিনে টেকনোলজি, যেটা সবাই বললেন যে টেকনোলজিটা তো আজকের দিনে বিরাট বড়োভাবে আসছে, এবং আজকের সবথেকে বড় ডিসকাশন হচ্ছে এআই। তো আমরা যেটা গ্লোবালি যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল, আমরা প্রতি বছর 24 বছর ধরে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার নিয়ে আসি। এবার আপনারা বলতে পারেন যে কেন ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার কেন আনছে, এখানেও তো আপনার অনেক ভালো ভালো স্পিকার আছে, কিন্তু সেটা যদি বলতে হয় যে আমরা যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে অর্থাৎ গ্লোবাল মার্কেটে যে ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে, সেই জিনিসটাকে আমরা আনতে চাই। আমরা লোকাল ব্র্যান্ডিংয়ে তো আমরা সবসময় ডিসকাস করছি, কথা বলছি, কিন্তু একজন ইন্টারন্যাশনাল, একজন প্রফেসর, একজন যিনি কিনা একটা অথর, যিনি কিনা এই জিনিসটাকে পুরো মার্কেট, এই আমাদের পুরো ব্র্যান্ডিং সিনারিওকে যারা চেঞ্জ করছেন, যাদের দিয়ে আমরা স্টুডেন্ট তারা এই ওনাদের বইগুলোকে মানে একটা ডেলি আমাদের লার্নিং হিসেবে আমরা নিই, সেই জায়গাটাতেই আর কি আমরা সেই জন্য ওরকম ধরনের প্রফেসরদেরকে আনা হয়, যাতে যারা আমাদের বিজনেসে যারা ইনভলভ আছে, যারা এই ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিংয়ে যারা ইনভলভ আছে, ইরেসপেক্টিভ অফ এনি ইন্ডাস্ট্রি, তাদেরকে আমরা মেইনলি ইনভলভ করা হয়, এবং তারা যাতে কিছু শিখতে পারে। অর্থাৎ এই যে নতুন নতুন ডিসরাপশন হচ্ছে ইন দ্য মার্কেট, তারা যেন জানতে পারে, বুঝতে পারে, এবং সেইটা যেন তারা আবার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে তাদের অর্গানাইজেশনে, এবং সেটাই আমাদের এটা একটা বড় উদ্দেশ্য সিআইআইয়ে। এবং সেই জন্য এই ব্র্যান্ড কনসেপ্টটা এত বড় করে একটা করা হচ্ছে। এই জন্য আমি যেটা মিডিয়া ফ্রেন্ডসদেরকে যেটা আমি রিকোয়েস্ট করা, যে আপনারা এটাকে একটু ভালো করে বলা এবং এটাকে অ্যাম্প্লিফাই করুন, যে এত বড় একটা ইভেন্ট কলকাতায় হচ্ছে, এবং কলকাতায় কিন্তু এরকম ধরনের ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট কিন্তু খুব কমই হয়। এই যে যেটা হচ্ছে আর কি, এটাকে মানে আমরা ভালোভাবে যদি প্রমোট করি, তাহলে সবার কাছে যাতে পৌঁছায় জিনিসটা। এটা যারা 400-500 জন হয়তো ডেলিগেট আসছে, কারণ আমরা ওয়েস্টিং হোটেলে তো আমরা তো 1000 নিতে পারি না, কিন্তু এটা যেন হাজার হাজার লাখ লাখ জায়গায় পৌঁছে যায়, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের কাছে যেন এটা পৌঁছে যায় যে হ্যাঁ এরকম ধরনের একটা হচ্ছে, তারা ফলো করতে পারে, তারা ডিজিটালি ফলো করতে পারে, এবং তারা কিছু শিখতে পারে। এই শেখানোটা জিনিসটাই হচ্ছে আমরা সেই জন্য এটাকে একটা হোল ডে ইভেন্ট, এবং এটাকে আমার মনে হয় যে এই যেভাবে চলে আসছে এবং যেভাবে প্রতি বছর আমরা এটাকে আপগ্রেড করা হচ্ছে, এবং দেখবেন যত প্রফেসর যারা আসছে, মানে দে আর অল লিডিং প্রফেসর ইন গ্লোবালি, যাদের সেই জন্য আমরা তাদেরকে ইনভাইট করা হয়। আমরা কোনো সময় কোনো স্পিকারকে কম্প্রোমাইজ করি না। সেই জন্যই আমরা যেটা একটা কোশ্চেন এসেছিল যে কলকাতায় কেন করা হয়, কলকাতায় একটা মেট্রো সিটি, আমাদের এখানে সমস্ত ভুবনেশ্বর, ঝাড়খণ্ড, নর্থ ইস্ট সব জায়গা থেকে কিন্তু ডেলিগেটস আসে, এবং ওখানকার অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু তারা পার্টিসিপেট করে। তো এটাই হচ্ছে গ্র্যান্ড কনক্লেভের মেইন উদ্দেশ্য। তারিখটা 17 ডিসেম্বর, ওয়েস্টিন হোটেল, 17 ডিসেম্বর 2025, ওয়েস্টিন হোটেল। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ।